Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ingkang kula hormati para rawuh, para yai, para hadirin ingkang sampun rawuh sedaya. Manapunten sedherek sedherek kula nuwun pangapura saking keranten kula sareng rombongan niku kata kendala kendaraan dados terlambat. Nuwun maklume, nuwun dipun ampura ingkang kathah. Ingkang selanjutnya langsung mawon pembukaan ini pertama langsung mau mulai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Selanjutnya acara tahlil dan doa khosmul Quran. Dan yang ketiga sambutan, yang keempat isoma pengajian kitab kuning dan rapat dinas pengurus Nahdina. Untuk tahlil dan doa khosmul Quran monggo Sohibul Wilayah Sohibul Hajat. وعلى آله وصحبه وسلم والذرية والبيت الكرام شهد لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم والفقهاء والمحدثين والقرآن والسنة والسنة سنة والأولياء المتشابهين أينما كان المشايخ الذين موجود بها فاليوم يوم بهدايتنا يوم هدية خصوصا على سنة وعلى سنة ليس وخير جاهل ومعلوم وعدنا وعلينا البركة والكرامة لله والدنيا والآخرة والخير الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الشمس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وخالاتنا ومشايخنا ومشايخ وأستاذنا وأستاذنا وجلاله والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أفضل الذكر واعلم أنه لا إله إلا الله حي موجود لا إله إلا الله حي محمود لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهنا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita sama-sama menyanyi doa yang akan dipimpin oleh Ahlul Karim Kiai Haji Abdul Latif. Monggo. Akhirul mu'min saja.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا في على كل عالم حمدا يغفر نعمه ويكافئ مجدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة واسعة بها عدد الأرزاق وتحسن بها الأخلاق وعلى آله وصحبه وسلم يا أرحم الراحمين. اللهم يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan ini mohon maaf sebelumnya karena sebenarnya ini acara ini tidak tertata dengan baik. Ini sebenarnya yang menjadi MC dan mengisi acara itu seharusnya menjadi korwil daerah Tangerangnya, bukan kami yang dari Bekasi jauh-jauh baru datang ke sini langsung jadi MC. Ini gimana ceritanya? Seharusnya korwil dari Tangerang, pengurus dari Tangerangnya yang menjadi penanggung jawab seharusnya. Kau langsung dioperkan, sudah dimusyawarah sangat pasif, nggak ada yang mau ngasih. Aduh, ini gimana ini? Malah seharusnya kan doa fasbil Quran, ini nggak ada. Mana kalau fasbil Qurannya mana? Kita ini kempek, nasional kempek nggak ada, doa kempek nggak ada. Ngaji siapa Pak? Monggo pripun iki doa khosmin tempeke sareng itu zaman Quran tempeke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habibina wa syafi'ana wa maulana Muhammad wa sallallahu alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna khatmal Qur'an wa tajawwaz ma kana في تلاوة الخطأ أو النسيان أو تحريف الكلمة من عبارة عنها وتغيير تحريف أو تعديل أو تأخير أو زيادة أو نقصان أو تعليل على غير ما أنزلته أو غير أو شك أو تعجيل عند تلاوته أو كسل أو سرعة أو زير اللسان أو وقوف بغير وقف أو إضغام بغير إضغام أو إذهان بغير بيان أو مد أو تشديد أو همز أو جسم أو إعراب بغير مكان فاكسب منا على الكمال والكمال والمهذب من كل الألحان فاغفر لنا ذنوبنا يا الله فاغفر لنا ذنوبنا يا ربنا ويا سيدنا ولا تؤاخذنا يا مولانا وارزقنا فضلا من قرأه ومن حقه مع قلبه والقلب واللسان وهب لنا به الخير والسعادة والبشارة والأمان ولا تختم لنا بالشر والشقاوة والضلالة والطغيان ونبهنا قبل المنايا من زمن الغفلة والأسمان
وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال المنكر ونكير ومن أخذ الديار وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنان وارزقنا جوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وأكرمنا بلقائك يا ديان استجب دعانا بحق النوران أو الإنجيل والزبور والفرقان وأعطنا جميع ما صلناك به في سر والإعلان وزدنا من فضلك الواسع بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم صل على محمد صاحب الشريعة والبرهان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زينا بزينة القرآن واقسمنا بخلعة القرآن واهدنا بهداية القرآن واختم لنا بتلاوة القرآن ونور قبورنا بنور القرآن واحشرنا مع أهل القرآن يا الله ونجنا من النيران بشفاعة القرآن وادخلنا الجنة بكرامة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن يا ذا الفضل والإحسان اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مونسا وفي القيامة شافعا وعلى الصراط نورا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم لا تبعدنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا كشفته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا فضيتها يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم يا إله العالمين اللهم انصر سلطاننا إمام المسلمين نصرا عزيزا دائما واجعلنا معه ومزراعه بالقرآن العظيم ولا تجعل بالكافرين على المؤمنين سبيلا اللهم طهر أعداءنا وأعداء الدين اللهم انصر جيوش المسلمين وعساكر الموحدين اللهم بلغ وأنصر صواب ما قرأناه ونور وما ترونه من القرآن العظيم إلى روح سيد المرسلين وإلى أرواح آله وأولاده وأصحابه والتابعين أجمعين خصوصا إمام الشيخ الحاج المنصور المكي وصوله وفروع ومشايخ خصوصا إلى روح الشيخ محمد بن عبد الرشاد وأصولهم وفروعهم وأهل بيتهم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأعمامنا وعماتنا وأخواننا وأخواتنا وإلى روحهم من علمناه وأحسن إلينا وإلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات عامة أجمعين يا رب العالمين استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله استجب دعاءنا يا الله بحق من أرسلناه رحمة للعالمين
اللهم صل وسلم على أسعد وأشرف نور جميع الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا ربنا بنبينا العدنان خير الأنام وسيد الأكوان اسمع نداء واستجب من الدعاء رباه ارحمنا مع الصبيان Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang baru harusnya ada itu kan. Itu ada yang baru sekarang nih. Masih ada itu. Yang kakek itu kapan itu nggak ada. Matur suwun terhadap kepada Kang Saiman, matur suwun sangat jadi bisa patungan bareng-bareng. Untuk selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu dari Sohibul tempat yang mempunyai tempat, dan yang kedua dari perwakilan Nahdina, dan yang ketiga dari lintas generasi kalau disepuh. Monggo yang pertama dari Kang Polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin khatamun nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du.
Kodaratul Kiram, para ulama, para masyayikh, para masyayikh, para alumni KPEK yang hadir siang hari ini, para pengurus alumni, mobil khusus, keluarga besar, masis, dan masyayikh yang saya hormati dan saya banggakan, serta saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmat yang telah melakukan. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Sayyidina Rasul Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa saya berterima kasih kepada Ustaz Fauzi yang telah mengajak para asatidz, para masyayikh, para alumni untuk berkumpul di Masjid Agung Al-Ittihad, masjid yang memiliki dengan banyak sejarah. Yang pertama, saya sebagai perwakilan dari pengurus Masjid Agung Al-Ittihad mengucapkan selamat datang dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepercayaan dan alhamdulillah masih buka. Selamat berjuang. kesediaan bapak-bapak, para asatidz, para alumni untuk berkumpul dan bersilaturahim di Masjid Agung Al-Ittihad. Yang kedua, saya mohon maaf apabila suasana dan kondisi di Masjid Agung Al-Ittihad ini belum bisa memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan harapan para bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang ketiga, sekilas saya ingin menyampaikan Masjid Agung Al-Ittihad ini adalah masjid yang bersejarah konon menurut para sesepuh di Tangerang. Masjid Agung ini dimulai dari penjara penjajahan Belanda, dan di tengah di sini dulu ada penjara bawah tanah. Setelah selesai kemerdekaan, kemudian menjadi pusat kegiatan militer Republik Indonesia. Setelah selesai dari pusat kegiatan militer, maka kemudian dibangun menjadi sebuah masjid yang diberi nama Al-Ittihad. Al-Ittihad itu masjid adalah yang dibangun oleh berbagai etnis, kelompok, agama, masyarakat yang berbeda-beda, sehingga Muslim dan non-Muslim pada saat itu bersatu padu membangun bersama-sama Masjid Agung Al-Ittihad ini. Sehingga dari tekstur bangunannya, kalau di depan terlihatnya seperti gereja, kalau di atas seperti kelenteng, kalau di dalam ya banyak lukisan-lukisan Arab. Jadi ini adalah perpaduan dari berbagai komunitas yang kemudian menjadi satu di Masjid Agung Al-Ittihad. Seiring berjalannya waktu, alhamdulillah di Masjid Agung Al-Ittihad ini, sekedar saya informasikan juga, saat ini ada lembaga pendidikan yang didirikan oleh Ustaz Ahmad Fauzi bersama kawan-kawan
namanya pesantren Al-Ittihad. Kemudian di pesantren Al-Ittihad itu ada beberapa unit kegiatan yang bisa diikuti oleh masyarakat. Salah satunya adalah pesantren bisnis digital. Ini yang sekarang di samping ini dia sedang belajar. Pesantren bisnis digital diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia, sehingga yang hadir yang ikut ada yang dari Indramayu, ada dari Cirebon, ada dari Kediri, ada dari Demak. Nanti 2 bulan dididik di sini. Kemudian selain pesantren bisnis digital, di pesantren ini juga ada pesantren Kebudi. Pesantren Kebudi itu melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Kemudian ada rumah Al-Quran Al-Ittihad, itu kurikulumnya yang dibuat Ustaz. Kemudian ada beberapa kegiatan yang lain yang dilakukan di Masjid Agung Al-Ittihad, di pesantren Al-Ittihad, di bawah naungan Dewan Kehormatan Masjid Al-Ittihad. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pesantren Al-Ittihad itu didirikan tahun 2018 bulan September sampai dengan sekarang, karena dulu masjid ini masjid yang mungkin kalau orang Tangerang tahu, ini masjid yang umum yang tidak dihiraukan manusia. Orang-orang pada kalangan semua sama sekali tidak dilirik masjid itu. Dan tempat yang bapak-bapak tempati saat ini baru ditempati tahun 2019. Di sini dulu ibunya masih segini, nggak ada yang peduli, nggak ada yang mengurus. Ini dulu kabelnya kocar kacir. 2019 pertengahan baru kita tempatin untuk tempat perempuan. Dulu tempat perempuannya di pojok sana, umumnya setengah mati, tidak layak untuk sholat. Alhamdulillah, Masjid Agung Al-Ittihad ini dari 2018 saya dengan Ustaz Fauzi bareng-bareng di sini. Alhamdulillah tidak ada setetes pun dana APBD yang dikirimkan ke Masjid Agung. Sehingga semua ini diselesaikan betul-betul dari swadaya masyarakat. Ternyata swadaya masyarakat itu lebih dasar daripada APBD dan APBD. Bapak sekalian yang saya hormati, harapan saya mohon doanya, mudah-mudahan para asatidz yang bersama-sama dengan pondok pesantren Al-Ittihad mudah-mudahan selalu diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para santrinya mudah-mudahan dijadikan santri yang hafizul Quran, yang ahlak yang baik, dan manusia Quran. Itu saja mungkin. Dan terakhir ada salam dari Ketua DKM hari ini yang bisa hadir karena ada kegiatan yang lain, dan saya di sini sebenarnya hanya tukang sapu karena nggak ada lagi, ya sudah terpaksa. Jadi terpaksa. Karena kalau santri itu memang begitu. Kayak tadi baca syair yang nggak hafal bisa jadi hafal karena barang baca karangan. Jadi santri begitu. Jadi terpaksa akhirnya bisa karena terpaksa. Itu saja mungkin, dan mohon maaf saya tidak bisa ikut sampai selesai karena ada tugas lain. Saya kalau habis dulu mohon maaf, tugas saya jaga warung. Jadi tadi sudah jaga warung disuruh kesini ya sudah. Karena saya ini tuan rumah yang harus memuliakan tamu, saya muliakan bapak-bapak. Seperti tadi Ustaz Fauzi tidak mau jadi MC, kamu dari Bekasi suruh jadi MC, itu sebenarnya karena memuliakan itu. Karena memuliakan, bukan karena tidak suka, karena memuliakan. Jadi memuliakan tamu seperti itu, dan tamu itu harus nurut karena memang mati yang harus dimuliakan. Orang mati yang harus dimuliakan ya tamu gitu. Jadi dia dimuliakan, harus nurut, harus manut. Bahkan sama Ustaz Fauzi mungkin kalau suruh makan ya harus makan, karena harus dimuliakan. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal yang kurang berkenan. Sekali lagi mohon maaf. Jangan bosan-bosan main ke Masjid Agung. Kalau mau ngopi silahkan di warung, gratis di sini. Yang penting satu-satu, jangan langsung barengan tapi kopinya habis. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Itu masyarakat muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti kan udah izin dulu keluar dari kemarin. Kemarin saya mau ketemu bupati. Jazakumullah khairan, saya akan mengucapkan untuk selanjutnya sambutan dari Kiai Abdul Aziz. Kepadanya kami bersyukur. Sambutan atas nama warga Madinah Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Para kiai, para ustaz yang di bawah naungan organisasi kebersamaan Nahdlatul Madinah Komplek wilayah Jabodetabek, Jabodetabek. Alhamdulillah, wabil khusus Ketua Nahdlatul wilayah Jabodetabek Kiai Abdul Syukur, dan wabil khusus lagi Sahibul Bait Kiai Fauzi, dan alhamdulillah semuanya kiai mau di absen semua ya. Ada Kiai Taslim Masburi, ada Kiai Dawiri, dan kiai-kiai yang lain. Alhamdulillah saya ditunjuk suruh mewakili apa ya. Mudah-mudahan semuanya tidak merasa diwakili saya, karena takut salah kalau merasa saya mewakili. Mauku bukan begitu loh sis, kan gitu. Baik, sedikit saja tahadus binimah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat alumni Kempek setelah dari Kempek itu tidak sedikit yang kemudian melanjutkan pendidikannya di pesantren lain. Ada yang ke Sarang Rembang, ada yang ke Prosto, ada yang ke Lirboyo, ada yang ke tempat-tempat lain. Dan banyak dari sahabat-sahabat kita ini menguasai disiplin ilmu yang sangat beragam. Ada yang benar-benar menguasai betul di babakan alatnya, di hadisnya, di Qur'annya, di tafsirnya, dan lain sebagainya. Namun begitu ketika terjun di masyarakat, saya melihat pun begitu beragam dengan beragam profesinya. Oleh karena itu, saya kepengen mengajak apapun profesi kita, satu, kami khususnya saya pribadi dan saya juga mengajak pada semuanya, jangan sekali-kali merasa minder bahwa aku hanya seorang aku gitu. Itu yang kadang membuat jarak nyambungnya silaturahim gitu. Bahasa kasarnya minder gitu. Kenapa harus minder gitu? Itu saya sering dengar banget, saya malu untuk kumpul-kumpul di Nahdlatul. Jangan seperti itulah, kita itu sama, di mau sama-sama manusianya. Sama-sama manusianya. Nah, kita kepengen banget Madinah Kempek ini benar-benar menjadi ajang silaturahim, bukan seperti yang disebutkan oleh sebagian kecil orang. Itu hanya untuk unjuk gigi, unjuk diri, unjuk apa gitu, jangan. Ini Allah nggak perlu, nggak penting. Kita itu siapa sih? Mau santri masa unjuk gigi dan pamer? Apa yang dipamer? Sahabat-sahabat semua yang boleh Allah, atas dasar pertimbangan ini, apapun profesi kita setelah terjun di masyarakat dengan berbagai latar belakang, saya pengen berbagi informasi. Boleh ya? Boleh. Saya ingin berbagi informasi. Kebetulan, ini sifatnya kebetulan, ada sebuah amanah, tapi mungkin direalisasikannya 1 tahun ke depan, di mana amanah ini butuh sekali orang-orang yang berkompeten di setiap bidang keilmuannya, yang ahli Quran kah, yang ahli hadis kah, yang ahli akhlak kah. Apalagi alhamdulillah Kiai Taslim Masburi pasti saya akan tarik nantinya, mau nggak mau, untuk baca Minahus Salihan, untuk baca Minahus Salihan di tempat itu, di alam itu. Karena
saya baru ikut sekali kemarin, kalau yang lain kan sebelum pernah ikut. Nah, amanah ini teman-teman butuh sekali support dari jenengan semua, dari antum-antum semua. Karena apa? Gak mungkin aja seorang diri mengawal sebuah amanah yang insya Allah kayaknya cukup besar. Dan saya tidak akan pernah ridho kalau yang masuk adalah minhum. Oleh karena itu saya ajak ke teman-teman dulu. Minhum itu sopo? Ya mereka itu loh, ini penjelasan. Mereka itu loh, titik loh. Kalau dia diperjelas kan saya mungkin itu loh, provokator. Ya minhum tersinggung nggak terserah. Kalau saya nyebut minhum. Nah, sahabat-sahabat yang punya Allah, demi Allah bukan niat pamer apalagi apa. Karena saya merasa teman-teman ini pasti basicnya macam-macam keilmuannya dan punya keluarga. Bahkan saya yakin ada yang penyantren di beberapa pesantren, bahkan mungkin ada yang basicnya hafidh Al-Quran atau hafidhah. Di tempat kami sangat-sangat membutuhkan tenaga-tenaga SDM seperti itu. Di tempat kami itu bukan berarti maaf tempat saya pribadi bukan demi Allah. Ini ada amanah dan kebetulan saya yang dipercaya untuk memanage gitu loh. Saya belum katakan iya sepenuhnya karena saya harus menyiapkan banyak SDM dan saya kepengen teman-teman dari Nahdina Madinah Jabodetabek ini tetaplah dengan profesinya, yang dagang-dagang, yang usaha-usaha apa mau, tapi luangkan sedikit waktu untuk berbagi ilmu di tempat yang insya Allah yang bisa saya siapkan itu. Nah, memang tempatnya di sekitar BSD, saya nggak berani cerita banyak kecuali memang yang ada ketertarikan. Monggo nanti kita sharing bersama-sama apa sih amanah itu dan sebesar apa sih juga butuh. Setelah saya Asburi, setelah saya Abdul Syukur, setelah saya Fauzi ngajar di sini tetap ngajar berbagi ilmu di sana harus gitu. Insya Allah ada seperti itu. Aziz baru berani cerita sebatas ini karena jujur saya kepengen teman-teman dari Nahdina ini yang memang sangat beragam latar belakangnya, sangat beragam profesinya itu masih ada sedikit waktu, meluangkan waktu untuk basic santrinya jangan hilang gitu loh. Basic santrinya jangan hilang. Apa sih dunia digoleti terus? Orang dibawa mati loh. Ilmunya saya ilmunya. Monggo itu saja sambutan dari saya pribadi. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita semuanya. Mudah-mudahan amanah yang tadi saya nukil sedikit sekarang masih abstrak, tapi memang saya nggak berani cerita terbuka, takutnya ada anggapnya terlalu berlebihan gitu. Enggak, saya kepengen aja. Jadi misalnya ada ibu di sini, ada saudara yang hafidhah, monggo karena di sana sangat membutuhkan sekali gitu. Sangat membutuhkan sekali. Siapa tahu hafidhah dan masih butuh untuk mengembangkan potensi dirinya, baik yang sudah berkeluarga maupun apalagi yang masih pelajar. Monggo, artinya kalau masih pelajar kan cukup satu tempat bisa berdua bertiga rame-rame. Tapi kalau udah berkeluarga harus satu rumah. Biasanya kami mempersiapkan rumah gitu, walaupun kontrakan gitu. Walaupun kontrakan. Itu dari saya. Sekali lagi terima kasih, saya ikut bangga betul pernah di Tempek dan sekarang kok diajar sama Jai Syukur bersama-sama untuk membangun silaturahim lewat payung Nahdina Madinah. Terima kasih. Itu saja, mudah-mudahan tidak puas dan tidak ada yang merasa terwakili. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Karena waktu itu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang kami ucapkan apa yang diucapkan dari Kang Aziz ini sangat perlu nanti kita paniti ini menjadi PR bagi para anggota dan khususnya untuk para pengurus Nahdina Madinah. Semoga ini acara ini bisa kita paniti dengan sangat serius. Untuk selanjutnya sambutan dari Sahibul Bait yaitu Kiai Aziz, Kiai Fauzi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'ata min yawmina hadha ila yawmil ba'thi wa min nahdah amma ba'd. Hadratul muhtaramin para kiai-kiai alumni santri kembang tadi dapat kiai Kang Ajis dia tidak mau mewakili, makanya saya langsung ngomong aja karena saya nggak mau diwakilkan dia. Hadirin yang saya hormati, bapak-bapak, kiai-kiai, ibu-ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini saya singkat saja. Saya terus terang aja tahadus bin nikmah walaupun belum ada. Tahadus binimanya hanya sebatas kami siap menghantarkan Nahdina di tempat kami sesuai janji kami. Walaupun ada janji yang tidak terpenuhi. Awalnya kami mempersiapkan semuanya. Namun seiring waktu karena kami banyak kegiatan dan di sini pondok pesantren Al-Ittihad ini full kegiatan dari mulai pagi sampai malam jam 10 baru selesai. Ini nanti habis zuhur, habis asar, nanti bagian saya kajian kitab tibyah. Namun pada hari ini saya stop khusus untuk Nahdina. Jadi Nahdina pada hari ini saya beri peluang, beri waktu bebas mau berbicara, mau jujur paling di sini silakan. Perhatian yang saya hormati dalam kaitan dengan Nahdina. Mungkin saya mengajak untuk para alumni pondok pesantren, mari kita sama khidmat di pondok pesantren dengan mengadakan silaturahmi. Ini bagian dari khidmat kita di Kepek. Karena ada kalimat yang mungkin para kiai tahu di dalam kitab Mabadi Awaliyah itu ada kalimat al-aslu gitu. Saya nggak jelasin, tapi semua artinya apa? Kita asal muasalnya bisa ngaji mungkin sedikit itu dari Kepek. Saya terus terang aja pada saat datang ke pondok pesantren Kepek itu udah ngerti apa-apa. Alhamdulillah pulang dari Kepek itu ya sedikit ngerti. Sampai terus terang aja saya itu tahadus minimah. Kalau sekiranya tidak ada berkah dari Kepek, mungkin saya tidak ada di Al-Ittihad. Kalau sekiranya tidak ada berkah dari kiai, doanya kiai, mungkin saya tidak bisa menolak pondok pesantren Al-Ittihad. Tapi alhamdulillah dengan berkahnya doanya kiai, saya dari tahun 2018 sama Kiai Zainal itu mengelola ini masjid. Alhamdulillah pada saat itu masjid ini kayak dicintakan Kiai tubuhnya ke sini pasir kita semuanya kokoh banget. Alhamdulillah kami ya itulah berkah. Kalau karena itu mari kita sama-sama luangkan waktu. Ini Nahdina ini pertemuannya berapa bulan sekali? 2 bulan sekali. Ayo kita sempatkan 1 bulan itu, 2 bulan itu 1 hari untuk Nahdina. Insya Allah saya siap kalau di daerah Tangerang. Kalau daerah Bekasi saya nggak bisa naik motor, mobil belum punya, naik motor nggak bisa, harus dibawa. Nah tanggung jawabnya Ki Asbur tidak bawa saya. Siap ya itu. Siap harus siap. Jadi itu kira-kira. Ayo kita harus menyaksikan Nahdina ini sebagai ajang silaturahmi antar santri di pondok pesantren Kepek. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau nanti ya insya Allah ya kita ayo. Nah ini satu. Hadirin yang saya hormati, saya sering di lapangan di masjid ya. Ternyata santri Kepek di Tangerang ini ada yang bisa ngaji tapi tidak mau taklim. Ini kan sangat sayang sekali. Lalu kita santri ini kita taklim. Bila perlu masjid kita
Saya sudah tiga masjid yang saya kita terus terang aja. Kita habis Masjid Al-Ikhlas, Masjid Al-Nurul Hidayah, dan Masjid Al-Ikhlas. Kenapa? Karena kata tadi kayak minggu, iya. Kalau minggu itu saya. Kalau minggu itu urusan saya kalau di pasar Kemis. Jadi sambil mari kita tampil di antara ini wadah untuk kita berani. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tadi katakan Ajis, kita ini orang NU, jadi harus diakhiri dengan kalimat apa? Yaitu Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya yang mengucapkan jazakumullah khairan biasa. Terakhir ada sedikit penyampaian perihal masalah ziarah yang diadakan pada sebenarnya bukan pada bulan Maret. Kemarin saya salah mencantumkan tanggal bulan, tapi bulan Februari. Ziarah itu dievaluasi, yang tadinya sampai ke Arafatan, ini ziarah khusus untuk alumni Kempek. Rencana awal dari Kempek, Gunung Jati, Pekalongan lalu ke Batam, tetapi setelah ada rapat tadi malam melalui berbagai sangat-sangat problem akhirnya disepakati sampai Pekalongan aja. Dan bagi warga Nahdina Madinah ataupun Jabodetabek Tangerang, apabila yang ingin mengikuti ziarah, monggo nanti ditentukan siapa-siapa aja, dan nanti di situ disediakan tempat untuk menginapnya. Berangkat tanggal 6 pagi jam 7 langsung ke Mangkuaran Kempek. Setelah itu langsung Gunung Jati, terus lanjut ke Pekalongan. Februari itu. Bulan Februari itu tanggal 6 hari Sabtu, hari Minggu. Untuk selanjutnya kabar di bulan Maretnya, yaitu salah satu dari Kempek, yaitu Kang Hamdan insya Allah akan menikahkan putrinya Mbak Nabila, insya Allah akan menikah pada bulan Maret tanggal 2. Monggo kami hanya menyampaikan saja. Untuk selanjutnya terserah nanti para tokoh sebagai bagian Nahdina untuk disikapi. Untuk acara selanjutnya yaitu pengajian Minahus Saniyah yang akan dibawakan oleh Kiai Taslim. Sebagainya kami persilakan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang saya hormati para kiai, wabil khusus Kiai Ajis, Kiai Fauzi, Kiai Saiman sedangkan kabir. Yang saya hormati Ketua Nabila dan Wakil Ketua beserta jajarannya, dan sudah menawan para kiai yang saya sebutkan satu persatu. Memang dengan murahnya rasa takdim dan takrim yang saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita semua bisa hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka pertemuan
Nahdina semoga ditabat. Alhamdulillah yang dihadiri oleh para kiai begitu luar biasa pertemuan ini. Selanjutnya salawat serta salam Allah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in, dan insyaallah pada kita yang hadir pada siang hari ini. Para kiai, para asatidz yang saya hormati, pada pertemuan kali ini sebetulnya tidak pantas saya melanjutkan kita ini. Tentunya banyak para sesepuh yang luar biasa, sesepuh banyak sekali ya, tapi kalau sudah dipasang begini harus malam ini repot kalau ada yang mau ya. Hitung-hitung apa namanya itu dajjal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan pertemuan ini mari kita teruskan tujuan kita khidmah kepada para kiai. Mudah-mudahan dengan asbab khidmah kita mendapatkan keberkahan dan barokah manfaat dari para guru-guru kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kita melanjutkan kembali Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa bada'a asy-syaikhu bit-taubati wa bada'a lan ngawiti mengawali wasiatnya asy-syaikhu Syekh al-Matsburi bit-taubati dengan taubat. Kenapa diawali dengan taubat? Karena ini sangat penting. Karena setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Boleh nyanyi nggak? Boleh. Jadi setiap manusia pasti mempunyai kesalahan. Makanya disuruh untuk bertaubat. Kata Bang Haji. Malu saya dari masjid. Bisa nyanyi lah. Li'annaha asasun. Taubat ini adalah wajib ya. Wajib, saking wajibnya taubat. Kita pernah dengar kisahnya Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam melanggar peraturan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak boleh memakan buah khuldi, ternyata karena bujukan rayuan daripada iblis, akhirnya Nabi Adam tergoda. Akhirnya Nabi Adam diturunkan di mana Pak? Di India. Siti Hawa diturunkan di Jeddah. Nabi Adam pengen kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan istighfarnya, yaitu Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. 300 tahun Nabi Adam pengen kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Adam tidak pengen ketemu lagi sama istrinya, tidak, tapi pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan kita. Kalau kita mah gampang, sekarang taubat, tapi benar-benar taubat diterima langsung. Makanya Nabi Adam iri dengan umatnya Nabi Muhammad.
Di dalam kitab Nasuhul Ibad dijelaskan Nabi Adam iri dengan umatnya Nabi Muhammad dengan 4 pemberian, 4 kemuliaan. Pemberian yang pertama, Nabi Adam diterima taubatnya itu di Mekah, sedangkan umatnya Nabi Muhammad SAW di mana saja mau bertaubat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Nabi Adam ketika bersalah 1 kali di surga dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika umatnya Nabi Muhammad berulang-ulang ribuan bersalah, berbuat maksiat, ketika dia bertaubat mati dalam husnul khotimah, maka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Nabi Adam iri dengan umat Nabi Muhammad. Kemuliaan yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam ketika bermaksiat dalam kondisi tertutup auratnya, tetapi ketika berbuat salah Allah lepaskan seluruh pakaiannya. Tapi umatnya Nabi Muhammad beribu-ribu kesalahan, bermaksiat dalam kondisi telanjang, masih diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kemuliaan yang keempat, Nabi Adam ketika berbuat salah dipisahkan oleh istrinya. Tapi umatnya Nabi Muhammad walaupun sering berbuat maksiat tidak terpisah dengan istri dan anak-anaknya. Luar biasa, sangat luar biasa umatnya Nabi Muhammad. Makanya kita bangga, dan dengan bertobat ini mudah-mudahan kita dimudahkan dari untuk menaiki derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annaha asasun li kulli maqam. Taubat ini adalah pondasi bagi setiap kedudukan. Li kulli maqam yataraqqa ilaihi al-'abdu hatta yamut. Yang menaikinya sehingga dia meninggal. Jadi taubat ini adalah pondasi, asas bagi setiap kedudukan yang mana hamba akan menaiki derajat itu sehingga meninggal dunia. Luar biasa. Fakama anna man la arda lahu la bina'a lahu kadzalika man la taubata lahu fala hala lahu wala maqama. Diibaratkan seperti orang yang tidak memiliki tanah dan tidak memiliki bangunan. Orang dua lemah, orang dua umah. Itulah gambaran orang yang tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laksa umah di dua tanah apa mana? Orang dua tanah, orang dua umah. Itulah gambaran orang yang tidak mau bertaubat. Wa min kalamihim lan saking pengandikannya para ulama, man ahkama maqama taubatihi, barang siapa yang memperkuat, man ahkama, man barang siapa, ahkama man utawi sing sopone wong iku ahkama ngokohaken memperkuat sapa man maqama taubatihi ing makom ing derajat taubatnya, hafizallahu ta'ala, maka akan Allah lindungi min sa'iris syawaibi, dari segala kotoran-kotoran yang mencampuri dan merusak allati bil amal, dalam kemuliaan amal. Jadi dengan kekuatan atau memperkuat makom taubat ini, maka Allah akan melindungi dari segala
campuran-campuran yang akan merusak daripada amal. Bayan nadhiru maqam zuhdi, dan di mana ini taubat adalah sebanding dengan maqam zuhud. Maqam zuhud di dunia, di zuhud di dunia, di dalam dunia. Jadi menurut Imam Al-Ghazali katakan bahwa dalam kitab Ihya Ulumuddin ada tanda-tanda zuhud. Jadi tanda-tanda zuhud itu ada 3. Yang pertama, tidak terpengaruh oleh keberadaan dan juga ketiadaan harta, garap sugih, garap melarang, orang pengaruh. Al-alamatul ula alla yafruha bi mawjudin wa la yahzun ala maqudin. Jadi tidak ada pengaruh sama sekali. Garap sugih, garap melarang, lah pengaruh sama sekali. Itu namanya zuhud. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, ayyastawiya al-alamatu saniyatu ayyastawiya 'indahu wa ma'ahu. Orang yang menghina, jadi tidak terpengaruh oleh pujian dan hinaan. Padha wae wong garepan ngina, garepan ngalem, orang ana pengaruh. Paling santri biasanya kan dihina, biasa digojlok, biasa santri. Dari mulai pesantren digojlok, dihina, dicaci maki apalagi di tengah masyarakat, biasa, tidak ada pengaruh sama sekali, baik pujian maupun hinaan. Dengan pujian tidak terpengaruh, tidak menjadikan sombong. Dengan hinaan tidak terpengaruh juga. Jadi itulah santri yang asli. Yang ketiga, terhibur atau senang dengan Allah. Ini paling berat ini. Biasanya wong iku hiburannya, menusaiku adalah sholat. Sholat itu adalah hiburan. Hiburannya wong mukmin. Pertanyaannya, nek hiburan itu senang sing suwe, tak senang sing gelis. Senang sing suwe. Tapi kenyataannya ketika kita sholat, senang sing suwe apa sing gelis? Nah, cocok berarti. Apa maling imam terawih? Sama kan imam aja. Waduh, langsung itu. Wah, aja. Aduh, masya Allah. Ikhlas Pak Aswe Kiai. Pakai. Jadi taubat itu adalah nadhir maqam zuhud di dunia, sebanding dengan maqam zuhud di dunia. Dan maqam zuhud di dunia, zuhud dunia ada zuhud kewibawaan pangkat, macam-macam ini. Zuhud dunia yang patuhu sahibu min sa'ir ma yahjibu 'anil haqqi ta'ala. Dengan zuhud maka pelakunya akan terjaga dari semua perkara yang menghalangi usul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boro-boro zuhud yang masih terus berangkat pagi, pulang malam, kadang-kadang tak pernah ketemu matahari. Ya Allah, subuh makan, balik-balik jam 1 bunyi. Jadi orang menangis senang ini umahnya, Masya Allah, ini kampung dia orang menangis. Saya yakin saya santri nggak ada. Dia mempermanen irit kabeh. Nangis jam sama.
Insyaallah. Wa azza 'ala al-istiqamah wa azza, dan Syekh Al-Makbuli menganjurkan al-istiqamah bil taubati, istiqomah continue, terus-terusan istiqomah. Kita kadang-kadang lagi lagi akan duitnya tepat, aduh bakal selagi harus jadi ya wis si bayang wis kemarin insyaallah kamane anak kejar jajan repot ketemu corona jinak kan pertemuan BKB wis kemarin lah wis punten bae bisa hadir. Aduh. Ya Allah. Li'annahu ma tamakkana bit-taubati i'wijajun in sahaba hukmu bi kulli maqamin ba'dahu fayasiru binahu hal-halan kaman bana ha'itahu minal labini al-yabis bi ghairi tinin. Karena semasa taubat itu ada kesalahan, ketika taubat itu ada kesalahan, maka akan hilang kekuatan daripada hukum. Bikul lima qamin ba'dahu, kekuatannya hilang. Kalau sudah ada taubatnya ini ada kesalahan, kadang-kadang angin-anginan, maka akan hilang kekuatannya di setiap makom. Kalau sudah demikian, fayasiru binahu muhalhalan, maka akan hancur bangunan taubat itu. Taubat yang dibangun itu akan hancur, sebagaimana orang yang membangun bangunan gedung minal labinil yabis biwaritin, yang dari susunan bata yang tanpa perekat, itu akan hancur. Makanya harus dikokohkan. Jadi ngomongnya awak dewe Pak, ya. Ngomongnya awak dewe percaya sing durung tobat. Qala Sayyid Muhammad bin Ainan rahimahullahu ta'ala, qala berkata andiko Sayyid Gusti kita Muhammad bin Ainan, rupanya Muhammad bin Ainan rahimahullahu ta'ala, rupanya pengendikannya manis taqoma bi taubatihi 'anil ma'asi, sing sapane wong barang siapa istiqomah dalam bertaubat, anil ma'asi dari maksiat-maksiat, irtaqo ila taubati, maka akan menaiki pada tingkatan taubat, min kulli ma la yakni, dari setiap perkara yang tidak berfaedah, naik taubatnya kalau kita istiqomah derajat min kulli ma la yakni. Wa man lam yastaqim biha la yashumu min at-taubati 'anil fuduli rahimatan. Sebaliknya orang yang tidak istiqomah, tidak kontinu, tidak terus-menerus dalam bertaubat, maka dia tidak akan bisa mencium aroma taubatnya, tidak akan tercium aroma taubatnya. Wala yaqdiru 'ala ri'ayati khatiri abadan, dan dia tidak akan mampu untuk menjaga bisikan-bisikan hatinya selamanya. Bal taglibu 'alaihi khawatirul ma'asi hatta bi sholatihi, sehingga bisikan-bisikan maksiat itu akan memperdaya dirinya sehingga di dalam sholatnya kelingan demenan dan sembahyang yang sembahyang kelingan demenan. Karena tidak istiqomah, terus terang kita malah sembahyang aja masih turun khusyuk, ya Pak? Jelas kita turun. Oh iya.
Terus begitu Allahu Akbar kelingan dagang. Boro-boro. Oh, artinya piknik, masya Allah. Apa mari bakal dalam grup santri Bangor isinya malam Jumat kabeh. Malam Jumat kabeh sih. Yasinan. Yasinan. Prepare lamun di digawan sebanyak kali nanti hubungi aja malam Jumat. Bagus, masya Allah. Orang sih tak sembarangan kita. Wa ta'ammal qawlahu ta'ala al-ma'sum al-akbar. Wa ta'ammal, renungkanlah angan-angan nasiro qawlahu ta'ala yang pengendikan Allah ta'ala al-ma'sum maring nabi kang maksum al-akbar yang agung. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak. Fastaqim, maka istiqomahlah ila thoriqil mustaqim, kepada jalan yang lurus, kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan, wa man taba, dan orang yang taubat ma'aka, bersama engkau. Fa'amarahu ta'ala bil istiqomah, maka ayat ini menjelaskan tentang perintah Allah bil istiqomah, dengan istiqomah bil taubati, dalam bertaubat. Wa man taba, dan orang yang gelem taubat ma'ahu beserta Nabi min jami'i atba'ihi wa ummatihi, saking sekabeh pengikut Nabi, wa ummatihi, dan umat kanjeng Nabi. Wa qala Sayyidi Ali Al-Khawasi rahimahullah ta'ala, ngendika Sayyid Ali Al-Khawasi rahimahullah ta'ala, rupanya pengendikan manis taqoma fi taubatihi wa zahada fid dunya faqad intawa fihi sa'irul maqamati wal ahwali shalihah. Barang siapa yang istiqomah dalam bertaubatnya, kemudian disusul dengan zuhud dunia, maka sungguh ia akan bisa menyelesaikan dari semua kedudukan dan hal-hal yang baik. Jadi dengan dua perkara itulah, taubat dan zuhud, maka akan bisa menyelesaikan dari segala perkara-perkara atau segala kedudukan dan hal-hal yang baik. Para kiai yang saya hormati, cukup sekian ya, cukup ya. Cukup untuk pengajian pada siang hari ini. Mudah-mudahan manfaat, wabil khusus untuk saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas siraman rohaninya, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Untuk acara selanjutnya yaitu Isoma. Berikut acara selanjutnya Isoma apa lanjut? Isoma dulu apa lanjut? Sini buris pada beli, ibu buahnya yang beli murah, telang beli. Apa sih rapat pengurus? Apa kita rapat pengurus dulu apa makan dulu? Makan dulu. Yang minta lanjut cuma berapa orang yang mau minta makan banyak. Yang semua banyak. Rest area green. Kumaha kan? Istirahat dulu. Ya udah. Sidang kami tutup sementara.
Berarti kalau 2 bulan ini boleh juga, jadi misalkan ada juga tidak apa-apa, nggak ada juga tidak apa-apa. Jadi sifatnya apa? Ini kan juga. Ya. Berarti jadwalnya bagaimana? Oh Kan gitu. semakan. Jadi gimana? Gimana? Nggak, maksud saya ini, kita Nahdina ini apakah pertemuan itu per 2 bulan, tepatnya di mana aja kita bebas, kita tentukan, atau kita per 3 bulan? Per 2 bulan. Oke, per 2 bulan. Berarti kita sepakat per 2 bulan. Nah, tinggal kita menentukan tempat, kan itu. Per 2 bulan ini tempatnya di mana-mana saja. Kayak gitu kira-kira. Nah, untuk 2 bulan yang akan datang itu di mana? Berarti di Kiai mana? Gitu ya? Ya, pakai doa. Sorry. Ya. Semana, Jakarta Barat. Ini harusnya Kiai Matraman. Oh di sana Jakarta Timur. Jatinegara. Oh di Jatinegara. Oke. Jadi untuk 2 bulan yang akan datang, tempatnya adalah di Pisangan, tempatnya Kiai Manang di di Jakarta Timur, gitu. Nah nanti bisa aja tuh di grup alamatnya, jelasnya titik-titiknya itu. Yang jelas kalau saya sendiri suruh berangkat aja. Nyasar pasti kebahagiaan nyasarnya kecuali makanya saya tadi bisik-bisik kalau mau berangkat sampai saya di sini. Soalnya kalau saya sendiri naik motor, jangankan ke ke Pisangan, ke ini aja ke Serpong, nyasar ada saya. Udah gitu nyasarnya ke Cisauk lagi so. Butuh malah nyasarin. Diselin tuh gitu. Baik, jadi sesi sesi berikutnya ini tanya jawab untuk kemajuan Nahdina. Kira-kira apa sih yang kita itu kurang dengan Nahdina ini? Ya, apa sih yang kita ingin munculkan dari Nahdina ini? Kan itu kira-kira. Nah, yang pertama yang saya minta untuk bersuara Kang Hadis. Monggo Kang Hadis. Artinya masih ada waktu kita sampai maghrib. Setelah selesai azan maghrib, monggo silakan pulang masing-masing. Saya nggak mau sih. Saya nggak mau sendiri. Nggak mau sih. Pulang sendiri. Tapi tak sekarang mau pulang. Masalahnya sampai ini bukan jalanku. Kalau jalanku dapat sendiri pulang dan diantar. Kalau ini kan diundang. Biasanya kalau saya diundang pulang itu ada amplop sama Hadis. Nih kalau diundang pasti pulangnya berkatnya ada. Ya silakan Asmuri. Ya apa sih yang kurang? Kira-kira saran. Ini kan ada ketuanya. Siapa tahu bisa dari saran-saran sahabat-sahabat Nahdina ini bisa distorkan ke pusat kan gitu. Kira-kira apa sih ide untuk Nahdina ini dari Tangerang, dari Korul Tangerang? Monggo Kang sampai ya. Ya. Nah ini dari ketua masalah ziarah. Apakah ziarah ini sifatnya ya mohon sewu? Saya bertanya dulu nih karena saya informasinya belum jelas. Apakah informasi untuk ziarah ini terhadap Nahdina itu sifatnya sunnah muakkad atau ghairul muakkad?
kan gitu. Kalau sunnah muakkad, enggak, ini kita ini banyak kesibukan masalahnya. Tapi kalau dari muakkad ya sudah yang banyak berangkat, yang banyak berangkat. Ya itu. Nah, jadi informasi untuk Nadina mungkin bulan Februari akan ada ziarah massal untuk Nadina. Barangkali dari Nadina Tangerang, Jakarta, Bekasi, Bogor. Dari Bogor hadir nggak? Dari Jakarta nggak hadir? Hadir. Dari Jakarta hadir. Dari Tangerang alhamdulillah. Nah, ada ziarah, barangkali teman-teman mau untuk ziarah monggo. Selesai ya soal ziarah. Selanjutnya kira-kira ada nggak yang janda? Ya, pada diem kan? Kalau ditanya janda pada diem pasti. Ya malah diem. Masih butuh rencana gitu. Nah, gimana kan? Janda masih membutuhkan. Barangkali bapak-bapak masih butuh janda. Ini saya nggak berani nawarin dia ada istrinya. Jadi kalau dewek kan lagi lu. Aja buka kamu. Menurut saya, Nadina ini perlu perlu dikompori lah, dibakar, biar mati. Caranya satu menurut saya, niat yang kuat. Niatnya aja dulu yang kuat. Kalau katakan Ajis, kalau nggak niat udah pasti nggak sah. Kata Kiai. Jadi niatnya dulu. Saya pribadi, insya Allah kalau ada Nadina, insya Allah akan hadir. Doakan saya sehat dulu. Yang pertama, yang kedua mudah-mudahan rezekinya banyak. Jadi perlu ada kesemangatan untuk Nadina. Saya semalam itu saya pikir kalau kita mau khidmat kepada kempek itu sederhana sebenarnya, kita yang jauh. Ketika ada silaturahmi untuk Nadina, datang aja itu sebuah khidmat menurut saya. Karena ini Nadina ini didirikan oleh Kiai Nawawi Umar. Sementara saya itu ngajinya nggak ke Kang M, nggak ke Ki Umar, ke Kang Abdul Halim, Kiai Harun, Kiai Nasir, Kiai Agil, Kang Fadlu, Kiai Hasan, waktu itu masih biasa. Jadi sekarang generasi ketika Walid sudah meninggal, itu generasinya Kang M. Tetapi kita khidmat kepada kempek bukan melihat kiainya, tapi melihat kempeknya, kan gitu. Mau kiainya siapa, yang penting kita niat khidmat ke kempek dengan cara mengadakan Nadina. Itu aja. Itu saya rasa saran dari saya atau usulan saya. Moga yang lain barangkali ada sebelum kita membaca sholawat berdiri. Berubah kan? Siap. Masih ada waktu 1 jam lagi. Tadi coba itu dibacakan buku itu tuh. Tulisan yang tadi kira-kira sudah isi semua belum? Belum ya? Yang belum isi siapa? Jadi nanti ini yang hadir di sini ini mau saya pilih nanti menjadi daftar hadir di Masjid Al-Fatihah sebagai dan nanti itu juga menjadi acuan nanti, bisa jadi menjadi database nanti. Kalau database aslinya itu sebenarnya bisa gampang kalau kita ngambil di sana, itu pasti ada namanya. Kalau daftar kita ada namanya.
Kita ambil aja database di tempat itu, kemudian siapa-siapa nih, misalkan dari bulan lalu yang ada di Tangerang itu siapa. Sebenarnya mudah kalau untuk mencari data santri ya. Nah itu nanti akan saya print, akan saya update nanti di apa namanya dari grup besar lah. Setelah nanti diulangi. Silakan yang lain kan ada usulan sebelum Pak Ketua tutup. Menambahkan dari apa yang tadi disampaikan oleh Pak Fauzi, bahwa database Nahdlatul Madinah mencakup dari Bekasi, Perangko Bekasi ya, bukan Bekasi, Bekasi dari Bekasi, itu Bekasi, Jakarta, Jabodetabek, pokoknya Jabodetabek, Banten itu sebenarnya sudah mulai ditata dari awal mulai di bentuknya Madinah Jabodetabek, dan alhamdulillah data sudah masuk sekitar 130, alhamdulillah. Cuman sekarang tambahan yang baru data itu tambah. Untuk korwil sebenarnya ini korwil dari Tangerang, korwil tiap wilayah untuk mendata anggotanya di tiap wilayah masing-masing. Monggo korwil Tangerang untuk supaya melengkapi database anggotanya. Jakarta, Bekasi, dan begitu juga dengan Banten. Ya, sekian, terima kasih. Tentunya kami juga dari pengurus sangat memerlukan saran, kritik, dan masukan-masukan dari para senior. Kami ini para pemuda, para muda-muda yang perlu didorong, yang perlu dibakar, dan berkata Fauzi perlu dibakar, asal dibakar obor oleh. Monggo selanjutnya sinten. Kalau menurut saya, Nahdlatul ini setiap kecamatan itu mesti ada koordinatornya agar memudahkan ketika ada acara, misalkan kirim surat. Ini aja suratnya itu cuma hanya sampai WA, tertulisnya sampai di tangan kita itu nggak nyampe, ya kan? Kenapa demikian? Itu saya rasa bukan salah koordinator Tangerang, tetapi belum ada cabang koordinator per kecamatan. Coba di Pasar Kemis, ada nggak koordinator Pasar Kemis? Iya, cuma yang ditunjuk itu siapa? Kan kita belum jelas nih. Di sini kan belum tahu. Misalkan saya dari Pasar Kemis, siapa koordinator Pasar Kemis? Saya, siapa namanya? Rokim. Kang Rokim kan dari Pasar Kemis ya, Kecamatan Pasar Kemis. Iya kan? Oh, Sindang Jaya. Terus Sindang Jaya juga belum ada. Padahal di Sindang Jaya itu ada santri komplek. Kayak Kang Rokim kan santri komplek. Mana Sindang Jaya? Nah, angkat tangan Sindang Jaya. Angkat tangan. Itu kan ada. Pasar Kemis itu ada berapa? Ini nggak datang. Malah WA. Udah saya cengengin aja deh. Itu sampai saya atur. Dan di pasar di tempat saya di Kelurahan Kota Baru itu sampai tempat itu kira-kira ada 7. Gitu. Kira-kira saya, Imron, Ismail, Fadoli, kemudian Ahmad, kemudian Yusuf, itu yang sering ikut kegiatan saya itu 5 orang. Masih ada itu, masih ada. Nah ini belum dibakar hatinya untuk Nahdlatul ini. Dibakarnya masih berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, berangkat pagi pulang sore, balik kajian gitu aja. Cocok saya gitu kira-kira. Jadi harus ada koordinatornya. Pada kesempatan pertemuan kali ini saya harap harus ada koordinator per kecamatan. Setuju nggak kira-kira? Nah ini yang berbicara harusnya koordinator ini, bukan saya. Kalau saya kan apa ya? Saya belum wilayah.
tambahan bahwa Tangerang itu memiliki 2 wakil, yaitu yang pertama Kang Fakih dan yang kedua Kang Firman. Sedangkan korwilnya 2 juga, Kang Humedi yang berada di belakang Kang Ustaz Sohibi dan sebelahnya Kang Anwar Ciwong. Monggo pandangannya di mana itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya sebagai korwil mungkin kerja saya masih minim. Cuman waktu nama saya Anwaruddin di Asrama Indrajati, Asrama Majalengka, di Binong. Istri baru 1. Kendala saya sebagai korwil waktu itu saya keliling, alhamdulillah keliling dari mulai Kelapa 2, Serpong sampai mau ke Cikowol orangnya nggak ada. Terus kepala di Pasar Kemis, kepala di Pasar Kemis sudah saya yang ngajarin dari Pasar Kemis. Jadi saya cukup di situ karena habis asar, nggak sempat pulang aja juga. Saya pulang dari itu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kabupaten. Jadi mesti kalau dalam susunan organisasi NU itu kan ada PC, ada MBC, ada ranting. Oh, baru 26 yang lain. Perasaan banyak ini. 26 ya. Pakai absen aja dulu. Maksudnya gini, itu di nama tadi belum ada absen itu biar nanti pada pertemuan kali ini itu saya bisa mendapatkan data. Oh, ABCD kan jelas ya. Karena biasanya menurut saya di sini itu setiap ada kegiatan itu sudah ada disiapin tuh oleh sekretaris ini gitu. Jadi makanya saya dari tadi tuh bingung. Saya sebagai tuan rumah tidak ada mandat dari ketua. Ya kan mau ada yang misalkan ini, saya pikir sudah disediakan ketua. Semalam Kang Sarifudin ini acaranya apa? Ya udahlah nanti bisa aja. Nah ini maksud saya ada ketika pertemuan itu setiap kali pertemuan ada data yang masuk. Gitu. Jadi nanti jelas siapa yang aktif, siapa yang tidak aktif, kan gitu. Dari pertemuan saya 2 kali ini yang aktif cuma Kang Rocky doang, yang lainnya enggak. Setan berarti. Jadi Asmori, Kang Joki, kita itu bertiga kalau nggak ada Joki. Oh iya. Kang Joki, intinya satu Kang Joki. Sedikit nambahin. Kasih. Ampun, salam dulu deh, saya mau salam. Ngampun sedulur semua. Tahlil. Kompet tahlil. Sedulur kami ngampur deh. Satu, ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama tentang pentingnya teman-teman admin menulis ulang biodata teman-teman yang seperti tadi saya tulis, nama atau mungkin ada nama lapor ya kan ada yang namanya jaman kemudian jadi BM gitu kan, contohnya begitu. Nama pena ada nama tenar, ada nama artis gitu kan. Ya, namanya Aziz misalnya kan, nama pokoknya apa? Nah terus udah origin tahun berapa, asal dari mana, sekarang tinggalnya di mana, itu nanti disusun di PDF aja, kemudian dikirim ke grup. Jadi nggak menuhin
grup satu orang di share, nggak kayak belas. Ya waktu ini kasih tahu adminnya itu dikumpulin dulu. Kalau udah dikumpulin jumlahnya ada berapa, baru nanti di PDF di share. Kenapa harus di PDF? Biar gak diubah-ubah. Termasuk nomor teleponnya. Siapa tuh ada nomor telepon untuk pos 1, pos 2 gitu kan? Itu penting. Jadi di data ulang itu yang pertama. Yang kedua, biar saya juga sangat terbantu kalau mungkin udah ada data yang per wilayah, misalnya Tangerang Selatan siapa, Tangerang Kota siapa saja, mungkin per kecamatan agak berat ya, per kota dulu lah atau per kabupaten. Kota Tangerang kan sudah mau pecah jadi 4, akan ada kota Tangerang kabupaten, sekarang sudah ada Tangerang Selatan, nanti ada Tangerang Tengah. Ada Tangerang Tengah, tunggu aja waktunya, lagi gaduh soalnya di kabupaten. Nah, itu per kota saja, Tangerang itu udah 4. Belum nanti misalnya Depok, itu lebih mudah. Minimal akan saya membantu orang yang pikirannya loncat-loncat kayak saya. Contohnya begini, saya pernah dengar ada alumni Kempek di sekitar kecamatan Pagedangan yang berdampingan dengan kecamatan Jesau. Dan basicnya selain Kempes juga tahfidz, entah hafidhah atau hafidz nggak tahu. Betapa saya pengen betul, ayo dong kita saling sinergi satu sama lain, gitu loh. Biar saling mensupport, baik dari sisi pengembangan potensi diri, soal bahasanya ya, pengembangan potensi diri. Biar pondok lama-lama itu yang kegiatan mulanya dulu. Jangan maaf ya. Kalau si usaha penting, tapi ya jangan menjadi tumbuhan banget. Luangkanlah waktu untuk mengajar. Sayang ilmunya itu loh. Itu yang saya kepengen. Tapi ketika saya baca agak susah. Ini benar nggak? Di pojokan mana di Pagedangan dan siapa namanya? Saya kepengen merangkul kebersamaan, manfaatnya dan nafilnya itu diantaranya. Biar kita saling berkesinambungan, saling nyambung silaturahminya, saling mensupport, memberikan kesempatan satu sama lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir, setelah ini saya mau izin pamit. Setelah yang poin ketiga saya izin pamit. Jujur ya, kalau saya kepengen banget ketika ada koordinasi per kabupaten, kita bisa melihat potensi teman-teman yang ada, kira-kira selain ilmu, penunjang paling luar biasa ilmu itu adalah materi. Saya kepengen ketika ada koordinasi antara teman Nahdina per kabupaten, potensi apa yang bisa disupport dari bidang-bidang usaha teman-teman di tempatnya masing-masing, gitu loh. Bagi kami itu sangat penting. Karena apa? Ketika sesuatu itu sudah cukup, kalau cukup sih nggak ada cukupnya manusia. Paling tidak sudah ada bekal untuk sholat ya. Jadi sholat nggak mikirin mangan dulu. Walaupun mangan lebih penting. Ketika mangan ingin sholat daripada sholat tinggal mangan dulu. Kata dulu. Katakan cukup. Jadi mudah-mudahan jujur saya itu pengen melihat potensi teman-teman di per wilayah. Ada potensi apa yang bisa dikembangkan untuk bidang usaha bersama atau memang satu sama lain saling mensupport. Kenapa? Itu sangat penting. Biar kalau kita belajar dari Masyayikh Muhammad Soleh, Kiai Agil maupun yang lain-lainnya semuanya. Kebetulan saya setelah di Kempek kan sempat ngaji walaupun sealif 2 alif di Kudus, kata Dr. Syekh Akbar. Beliau itu memberikan pelajaran untuk kita semua. Terjun di masyarakat itu aja terjun bebas itu loh. Sekali lagi, terjun di masyarakat itu jangan terjun bebas. Artinya belum punya bekal maisha, langsung pulang toh berat. Itu loh maksudnya. Maksudnya kita bekali dulu punya usaha yang kira-kira bisa menjadi sumber maisha, hingga kita ketika dakwah pun lebih nyaman gitu lah. Yang tahlil orang kan pakai amplop, tapi sekarang pakai gesek gitu loh. Contohnya ngono. Amplop kayak Ustaz nggak pakai amplop, ini nomor rekeningnya gitu.
kan cakep gitu. Nah jadi kan bahasanya keren, Ustaz butuh upload ke isinya gitu kan, jangan kasih foto. Itu maksudnya, itu poin ketiga yang saya kepengen ada komunikasi lebih instan dan potensi-potensi teman-teman yang di setiap daerah. Karena apa? Biar kita punya sumber pemasukan, ya bisa menjadi apa ya, bekal ibadah gitu lah. Itu saja dari seorang Aziz Sartori. Matur suwun, perjalanan Aziz paling jauh sampai Cisauk. Hah? Ya pokoknya jalur kampung sangat dengan segala kerendahan. Siapapun yang pengen silaturahim 24 jam tempat saya terbuka insya Allah. Untuk semua sangat Kang Kiai Fauzi, Kang Abdul Syukur, dan Kang Kiai semua. Kalau saya izin lebih dulu. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kalau di situ lah. Kalau sekiranya sudah cukup, kita tutup dari saya. Satu ya, oke selesai. Ya, dari saya sebagai tuan rumah mohon maaf apabila ada kekurangan, kekhilafan atau kurang sambutannya kurang baik, makanannya kurang enak, mohon dibukakan pintu yang seluas-luasnya. Kemudian saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan wabillahi taufiq. Sekarang mengganti. Sebelum penutupan, monggo kita sama-sama sholawatnya tadi dipimpin oleh Ustaz Sobi kepada yang berkenan. Allahumma sholli ala Bisa
Amin. Moga kameramen yang akan memberi kuasa untuk mengatur. Inilah foto sepuh yang tidak ada. Ini salah itu. Ayo, mulai. Bismillah lah. Ini siap. Terus misi mau lagi foto-foto. 1, 2, 3. Baik. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Bebas ayo. Itu enggak 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ada di depan. Lagi 1, 2, 3.